ममता एजुकेशनल पॉइंट को समस्त को स्वागत। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ पुस्तकर ए मनीष को पत्थर कला किए गल्पर प्रश्न उत्तर विषय आलोचना करिबा। गाल्पिक होचंते गोदावरीश महापात्र। प्रश्न 1 उत्तर कुह। क पहाड़ तल बणभूई की सफा करागला काहींकी। राजांक आदेश रे मधुपुरगढ़र गड़ पहाड़ तली रे राजप्रसाद निर्माण कराजिबा स्थिर करागला। सेथिपई पहाड़ तल बणभूई को सफा करागला ओ पहाड़ काटी भूमि को समतल करागला। ख से पहाड़र ना कौन थिला? से पहाड़र ना थिला मधुपुरगढ़ पहाड़। राजा पहाड़ कोलरू केउ शब्द शुणिबा को पाइले? पहाड़ कोलरू राजा पत्थर कटार ठक ठक शब्द शुणिबा को पाइले। ताहा थिला पत्थर कोरडवासी भीमदासर पत्थर कटार शब्द। प्रश्न घ सही शब्द किए ओ किपरि सृष्टि करुथिला? उत्तर सही शब्द भीमदास पत्थर काटिबा द्वारा सृष्टि करुथिला। प्रश्न 1 सही शब्द बंद करिबा पाई राजा काहींकी आदेश देले? उत्तर राजांका पहुडरे व्याघात हेबारु सही शब्द बंद करिबा पाई आदेश देले। प्रश्न च भीमदास को निज उआस को नहीं राजा ता पाई कौन कले? उत्तर भीमदास को निज उआस को नहीं राजा ता पाई स्वतंत्र घर, नुआ लुगा, नुआ खट ओ चाकरर व्यवस्था कले। ताकू राज सम्मान देखाइबार व्यवस्था कले। प्रश्न 2 बा 3टी वाक्य उत्तर लेख। क पहाड़ सबु देखिला सबु सहिला मात्र किछि करि पारिला नाही काहींकी? उत्तर पहाड़ उपरे मानवर अत्याचार भीषणरू भीषणतर हैला। तरुगुड़िक सहित जंगलवासी जीवगण को लोप करिवार चेष्टा करागला, किंतु पहाड़ मूक होइथिबारु से सबु देखिला सबु सहिला मात्र किछि कहि पारिला नाही। प्रश्न ख गड़ निर्माण कार्य किपरि समाप्त हैला? उत्तर जंगल काटी पहाड़ भांगी गड़ निर्माण कार्य समाप्त हैला। गड़टीर ना मधुपुरगढ़। ग से रातिरे निदरे शोउछि मात्र यौवनर स्वप्न देखुनाई। एकथा केउं प्रसंगरे कुहा जाइछि? भीमकर्मा भीमदास निजको पत्थरर मनीष भावरे गढ़ी देइछि। तार जीवनटा अद्भुत भावरे बदली जाइछि। तारी जीवनधारा प्रसंगरे एहा कुहा जाइछि जे से रातिरे निदरे शोउछि मात्र यौवनर स्वप्न देखुनाही। घ भीमदास को राजा निज उआस को आनिबा मूल कि उद्देश्य थिला? उत्तर मधुपुरगढ़ भीमदासर हाथरे तैयारी होइथिला। पलित केश गलित दंत वृद्ध भीमदास एठारे विश्राम नियंतु राजा एहा चाहुथिले, तेणु से ताकु निज उआस को आनी राज सम्मान देखाइथिले। भीमदास राज उआसरे रहिला नाही काहींकी? उत्तर भीमदास पत्थर सहित मिसी एक प्रकार अद्भुत जीवनशैली रे रहिथिला। कर्मप्रवण होई से निजको हजाई देइथिला, तेणु से पत्थर ठारू दूर रे राज उआसरे रहिला नाही। प्रश्न 3 प्रसंग सह सरलार्थ लेख। मर्त्यर मरुभूमि रे स्वर्गर अमरावतीर छाया पड़िला। उत्तर संस्कृत गद्यांशटी ए मनीष को पत्थर कला किए शीर्षक गल्परू आनीत। उक्त प्रसंगरे गाल्पिक गोदावरीश महापात्र मधुपुरगढ़ राज उआसर सौंदर्यर वर्णना करिसेंती। जंगल काटी पर्वतर बुकु फटाई पत्थर कटा हैला। राजांका नअर तोला हैला। सुंदर उआस ता भितरे दीपमाला अपूर्व साजसज्जा अत्यंत मनोरम देखागला। से नअर भितरे राजा राणी रहिले। केते आनंद उत्सव केते बाईद बाजणा। सते जेभली मर्त्यर मरुभूमि रे स्वर्गर अमरावतीर छाया पड़िला। प्रसंगटी वास्तव अटे।
ଖ ସେ ଦିନରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପଥ ପଚାରୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଭୀମକର୍ମା ଭୀମଦାସର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମପ୍ରବଣତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧୁପୁରଗଡ଼ରେ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେତେ ଲୋକ ନିଜର କର୍ମ ତୁଟାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସ ସକାଳୁ ଉଠି ଖରାକୁ ପିଠି କରି ବସି ପଥର ତାଡ଼ିବାରେ ହେଳା କରେ ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନଟା 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ଏକା, ସେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଦିନରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପଥ ପଚାରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଓ ହୃଦୟଛୁଆଁ। ଗ ରାଜା ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଉତ୍ତର ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଭୀମକର୍ମା ଭୀମଦାସର ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନଧାରା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଭୀମଦାସକୁ ଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ଉଆସ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ନୂଆ ଲୁଗା, ନୂଆ ଖଟ, ଚାକର ବାକର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତାକୁ ରାଜ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଆସରେ ନ ରହି ପର୍ବତ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସେ ତାର ପଥର କଟା ହତିଆର ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖି ସେ ଚମକିଲା ନାହିଁ କି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା କେତେ ସମୟ ନୀରବରେ ଠିଆ ହେବା ପରେ ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଗୋପନୀୟ, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ, ରମଣୀୟ, ନିରଳସ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଜନତା, ଛାତ୍ର, ଦେବତା, ଦୃଶ୍ୟ, ଜୀବନ, ବିଷୟ। ଏବେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତା। କେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ? ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ। ନିଜର ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ କାହାକୁ କହିବା ଅନୁଚିତ। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଜନତା। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଛାତ୍ର। ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଛାତ୍ର ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଏ। ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିର ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ନିରଳସ ଜୀବନ। ତାଙ୍କର ନିରଳସ ଜୀବନ ମୋତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପାହାଡ଼, ଫୁଲ, ପକ୍ଷୀ, ଦିନ, ଗଛ, ମଣିଷ। ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପର୍ବତ, ଶୈଳ। ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ, ସୁମନ। ପକ୍ଷୀ ବିହଙ୍ଗମ, ବିହଗ। ଦିନ ଦିବସ, ଦିବା। ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ପାଦପ। ମଣିଷ ମାନବ, ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟାଚାର, ସୀମା, ପହୁଡ଼, ନିରଳସ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ନଦୀ ନାଳ ଶୁଖିଯାଏ। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ସୁନାମିର ଭୟାବହତା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କଲା। ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏକଦା ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଥିଲା। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତର 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସାଗର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଅତ୍ୟାଚାର। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସୀମା। ଜମିର ସୀମା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅମିନ ଆସିଥିଲେ। ପହୁଡ଼। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହୁଡ଼ ବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲାଯାଏ। ନିରଳସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ନିରଳସ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଭୀମଦାସର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ର ଅତି ଗୋପନୀୟ କଥା ସହିତ ଭୀମଦାସର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା।
ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି କେତେ ଯୁଗରୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟମକ ବଜାଇ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳଟାକୁ ମାପି ଦେଇଗଲେ। ସେଦିନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ। ଗଛ ପତ୍ର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷାରେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ମୂଳରେ ଥିଲା ଭୀମଦାସ। ଭୀମଦାସ ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜାତିରେ ଚଷା, ବ୍ୟବସାୟରେ ପଥର କଟା। ଭୀମଦାସର ଇତିହାସ ସହିତ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ଭୀମଦାସକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁଦିନ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜା ଟମକ ବାଜିଥିଲା, ସେଦିନ ଭୀମଦାସ ଟମକ କାଠି ଟମକଦିଆ ହାଡ଼ି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। କଟାଯାଇଥିବା ଗଛରେ ପ୍ରଥମେ ଚୋଟ ମାରିଥିଲା ଭୀମଦାସ। ପ୍ରଥମ ପଥର ଖଣ୍ଡ ତାଡ଼ିଥିଲା ଭୀମଦାସ। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ମାନବର ସ୍ୱର ଶୁଣାଇଥିଲା ଭୀମଦାସ। ଭୀମଦାସ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହସିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲା। ଏପରିକି ତାକୁ ସେଠାରେ ମାନବ, ପଥର ଓ ତରୁଲତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏପରିକି ପର୍ବତ ଭିତରେ ସେ ଏକ ପର୍ବତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଭୀମଦାସର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଖ. ଗଡ଼ ତିଆରି ପରେ ଭୀମଦାସ କ'ଣ କଲା? ଉତ୍ତର: ମଧୁପୁରଗଡ଼ ସହିତ ଭୀମଦାସର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିବିଡ଼। ରାଜପୁରୀ, ଦେବମନ୍ଦିର, ନଅର, ଉଆସ, ବିହାର, ଉଦ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ କୌଣସିଠାରେ ଏପରି ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ପଥର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୀମଦାସର ହାତ ବାଜିନାହିଁ। ପ୍ରତି ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ନିଜର ହତିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଡ଼ିଛି। ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ କାଳ ଖରା ସହି, ଶୀତ ଭୋଗି, ବର୍ଷା ଖାଇ ସେ ପର୍ବତକୁ ରମଣୀୟ ଉଆସରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅକର୍ମ ଶିଳାକୁ ଅଭିନବ ବେଶରେ ସଜାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ତା'ର ଜୀବନ ଇତିହାସ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ନେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସରେ କିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଲୀଳା ଶେଷ କରି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସ ଏକା ବସିଛି। ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଖରାକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଦେଇ ପଥର ତାଡ଼ିଛି। ତାଡ଼ି ତାଡ଼ି ବେଳ ବୁଡ଼ିଛି, ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଇଛି। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତା'ର ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂପକାନ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତା'ର ଜୀବନଟା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସେ ଭୀମକର୍ମା ବୃକୋଦର ଭଳି ପଥର ବୁକୁ ଫଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ. ପାହାଡ଼ ତଳେ କିପରି ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର: ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି କାହିଁ କେତେ ଯୁଗରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼। ତା'ର ଇତିହାସ କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ପାହାଡ଼ ତଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର ବ୍ୟାପୀ ତା'ର ସୀମା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟମକ ବଜାଇ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳଟାକୁ ମାପି ଦେଇଗଲେ। ବଣଜନ୍ତୁ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଗଛପତ୍ରମାନେ ପବନରେ ଢଳି ଢଳି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବ୍ୟଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ କାଠୁରିଆମାନେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ଅଳ୍ପ କେଇଦିନ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ତଳର ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପରେ ପରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପଥର, ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ରଙ୍ଗମାଟି, କେତେ ଗୋଡ଼ି, କେତେ ମାଟି, ଧୂଳି ଦିନକୁ ଦିନ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଲା। ରାଜାଙ୍କର ନଅର ତୋଳା ହେଲା। ପର୍ବତ ବୁକୁ ଫଟାଇ କଟାଯାଇଥିବା ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀର ଛାୟା ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ନାମ ହେଲା ମଧୁପୁରଗଡ଼। ସେହି ପର୍ବତକୁ କୁହାଗଲା ଗଡ଼ ପର୍ବତ ବୋଲି। ଗଡ଼ ପାଚେରୀ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଗଡ଼ର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଲେ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ନିର୍ମିତ ସେହି ଗଡ଼ ନାହିଁ ନଥିବା ରାଜକଳ୍ପନାର ରୂପ ନେଲା। ଘ. ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଏଭଳି ନାମକରଣର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ?
ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାର ନାମକରଣରେ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଲେଖକ ନିଜ ଲେଖାଟିକୁ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ନାମକରଣ ବିଶେଷତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଭୀମଦାସ ଚରିତ୍ରଟିର ଜୀବନର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ପଥର କରିଦେଇଛି। ଭୀମଦାସ ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସ ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ରାଜାଙ୍କର ନଅରତୋଳା, ପାଚେରୀ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ତିଆରି ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ରାଜପୁରୀ, ଦେବମନ୍ଦିର, ନଅର, ଉଆସ, ବିହାର, ଉଦ୍ୟାନ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବା ପଥରରେ ଭୀମଦାସର ହାତ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ନିଜର ହତିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଡ଼ିଛି। ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ କାଳ ଖରା ସହି, ଶୀତ ଭୋଗି, ବର୍ଷା ଖାଇ ସେ ପର୍ବତକୁ ରମଣୀୟ ଉଆସରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅକର୍ମ ଶିଳାକୁ ଅଭିନବ ବେଶରେ ସଜାଇଛି। ପଥର ସହିତ ସେ ପଥର ହୋଇଛି। ରାଜା ପାରିଧିକୁ ଯାଇ ଭୀମଦାସକୁ ଉଆସକୁ ଆଣି ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଇଛି ପଥର ପାଖକୁ। ସକାଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଭୀମଦାସ ନାହିଁ। ରାଜା ଅବାକ୍ ହୋଇ ପର୍ବତ ଗୁହ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭୀମଦାସ ତାର ପଥର କଟା ହତିଆର ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ନାହିଁ କି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ଠିଆ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜା ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ବାସ୍ତବିକ ଭୀମଦାସ ପଥରର ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ।